بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کوثر کا عمل برکتوں کے دروازے کھلواتا ہے۔ میں نے 1 to 9 کا عمل آپ کو بتایا ہے۔ پرانی اپنی یادداشتوں کو متوجہ کریں، آپ کر رہے اور بعض کرنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یاد دہانی نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں شاید آج کو نئی چیز ملے گی، میں آج ہر دفعہ نئی چیزیں دیتا ہوں، لیکن آج آپ کو پرانا سبق یاد دہانی کے طور پہ میں بھی آپ بھی یاد کریں۔ 129 دفعہ سورت کوثر صبح شام پڑھنا، یا جو تنخواہ ملے یا جو مال آئے یا تیری آمدنی آئے اس پہ پڑھ، پھر دیکھ کہ وہ ختم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ برکت ہے، سورت کوثر ایک مستقل برکت ہے۔ انا آتینا کل کوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کتابوں میں اس لفظ کوثر کی ریسرچ کرو، تحقیق کرو، جو محدثین مفسرین اللہ والوں نے جو اس کے بارے میں اللہ نے ان کو علم میں سے علم عطا کیا، انہوں نے لکھا کہ اس کوثر سے مراد اس دنیا کی کوثر بھی ہے، آخرت کی کوثر بھی ہے۔ اس دنیا کی کوثر بھی ہے اور آخرت کی کوثر بھی ہے۔ آخرت کی کوثر کیا ہے؟ غور سے سنیں۔ ساری کائنات کے سمندر اور پانی بندہ پی جائے گا، قیامت کے دن پیاس نہیں بجھے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے مدینے والے جو کوثر کا پیالہ عطا فرمائیں گے، پھر کبھی پیاس لگے گی ہی نہیں ہے۔ کوثر پیاس سے بچاتا ہے، اور دنیا میں شفا کی پیاس، برکت کی پیاس، راحت کی پیاس، خوشیوں کی پیاس، تمناؤں کی پیاس، آسوں کی پیاس، امیدوں کی پیاس، یہ جو پیاس ہے نا آج ہمارے اندر، اے کاش مجھے شفا مل جائے، اے کاش مجھے کچھ برکت والا مال مل جائے، اے کاش مجھے عزت مل جائے، اے کاش مجھے راحت مل جائے، اے کاش مجھے رحمت، یہ جو پیاس ہے نا، یقین جانیے میں سال ہر سال سے یہ سورت کوثر بتا رہا ہوں، اور سورت کوثر کے اس عمل کو رب نے وہ پھیلایا ہے آپ نہیں گمان کر سکتے۔ حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی تھیلی نکالتا ہے برکت والی تو اگلا کہتے تیرا تعلق ابکری سے ہے، تو نے ابکری سے تسبیح کھانے جاتا ہے، اب یہاں تک کہ ایک سمپل ایک نشانی بن گئی ہے۔ حالانکہ یہ ہماری ایجاد نہیں ہے، سارے انبیاء کرام کے پاس تھیلی ہوتی تھی، اور سارے صحابہ اہل بیت اولیاء صالحین کے پاس یہی چیز ہوتی تھی۔ اب سے پہلے ہمارے بڑوں کے پاس، اب بھی بعض بوڑھے بڑھے ہیں ان کے پاس تھیلی ہوتی تھی۔ یہ کوئی ہماری اپنی ایجاد نہیں ہے، ہم نے تو ایک بھولا ہوا سبق یاد کرایا ہے۔ لیکن جب سے یہ عمل میں نے دیا ہے، آپ نہیں سوچ سکتے کہ اس عمل کی طاقت اور تاثیر کیا ملی ہے۔ رزق میں، برکت میں، غیب کے خزانوں سے ملنے میں، اللہ اکبر۔ رب جس کے لیے برکت کے دروازے کھول دے اور تیری سمجھ میں نہ آئے، اور تو کہے کہ یہ سونا بناتا ہے یا ہیرا بناتا ہے، اور تیری سمجھ میں نہ آئے، تجھے رب برکت سے محروم کرے، تو پھر اپنی عقل کو تو ماتم کر، اپنی عقل پہ افسوس کر۔ رب جس کے لیے برکت کے دروازے کھول دے، یا اس کو ذرہ عطا کر دے، یا ذرے کا کوئی کروڑوں حصہ عطا کر دے، اور تیری سمجھ میں نہ آئے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا یہ اتنا لنگر چلتا ہے کہاں آتا ہے آپ کے پاس؟ اچھا میں نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں۔ میں نے کہا تیرے پاس تھیلی کا عمل ہے؟ ہاں ہے۔ میں نے کہا کوئی فائدہ ہوا؟ کہنے لگے کمال ہے جی، پتہ نہیں تھیلی میں کہاں آتا ہے۔ میں نے کہا جو سارے جہان کو تھیلی کا عمل بتاتا ہے اس کے بعد خود نہیں آتا؟ میں نے کہا تجھے تھیلی اپنی تھیلی سے ملنے کا یقین ہے؟ اور میرے بارے میں تو سورس تلاش کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے کہ تارے کے پاس مال کہاں سے آتا ہوگا۔ کو کہتا ہے باہر کی امداد آتی ہے، کو کہتا ہے امریکہ دیتا ہے، کو کہتا ہے خلیج کے مالک دیتے ہیں، کو کہتا ہے سونا بناتا ہے، کو کہتا ہے ہیرا بناتا ہے، کو کہتا ہے ٹھگی کرتا ہے، کو کہتا ہے کیا کرتا ہے۔ اللہ والا تو یہ بتا کہ تیرے پاس یہ تھیلی جو ہے اسے نہیں ملتا ہے؟ کہہ رہا بہت ملتا ہے۔ میں نے کہا اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا ہے لاکھوں تھیلیوں کا، بلا مبالغہ کا میں لاکھوں کہہ رہا ہوں تو میں مبالغہ نہیں کر رہا۔ سورت کوثر سے دوستی لگائیں، 129 دفعہ کو اپنے پر بوجھ نہ سمجھیں۔
आप इसको गुमान करें, 129वां सूरत कौसर पढ़ेंगे अगर आप अपने रिस्क पे, अपने माल पे, यकीन जानिए सूरत कौसर आका मदीने वाले के दीदार के लिए बेहतरीन एक वजीफा है। कई लोगों ने रिस्क के लिए, बरकत के लिए पढ़ा, मेरे आका का मुबारक दीदार नसीब हो गया। कई लोग दीदार नसीब हो गया। सूरत कौसर से रिस्क में बरकत, सेहत में बरकत। सूरत कौसर से तेरा फ्यूल डलवा रहा है, सूरत कौसर पढ़। अगर तेरा यकीन है उसकी एवरेज चेक कर, क्यों जी नहीं मिलती? बैलेंस डाल मोबाइल पे, सूरत कौसर पढ़। घर का राशन ले, सूरत कौसर पढ़। साहबा कराम की तो हर मजबूरी होती थी, कोई परेशानी होती थी, कोई मुश्किल होती थी, साहबा कराम तो अल्लाह से मांगते थे, अमाल के जरिए मांगते थे और अल्लाह कर देता था। अहले बैत की जिंदगी, औलिया सालेहीन की जिंदगी, अमाल से मांगते थे, रब कर देता था। आप न सोचो कि कुरान पाक की छोटी सी सूरत है, इसी सूरत ने अरब के सारे शुअरा को आजिज कर दिया था। सबा मुअल्लकात, हाँ, इस सूरत को लिख के एक बंदे ने काबे की दीवार के साथ जाके लटका दिया। अरब और उनकी शायरी, उन्हें अपनी शायरी पे नाज था, कादरुल कलाम थे। आज भी अरब और अजम, हम अजमी हैं, उनको था। जब वो लिखा तो उन्होंने जब कलाम पढ़ा ना, सूरत कौसर का कलाम पढ़ा, उन्होंने कहा ये कोई दुनिया का कलाम नहीं है, ये कोई अनोखा कलाम है, ये कोई और कलाम है। सूरत कौसर ने अरब के बड़े बड़े कादरुल कलाम, और जिनकी जबान पे ऐसे अशार होते थे जैसे कि बस बेसाख्ता उनको, अरे जिन बच्चों की जुबानों पे बेसाख्ता आया, तला अल बद्र अलैना, बेसाख्ता आया था। किसी ने ये नज़म, ये मेरे आका की नात मुबारक बना के नहीं दी थी। अरब का बच्चा शायर था, ऐसे आका को ऐसे देखा, कई दिनों से इंतजार कर रहे थे कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, और ऐसे ऊंटनी पहाड़ी पे यूं चढ़ी और यूं सामने आई, वो देखो चौधरी का चांद आ गया, तला अल बद्र अलैना, वो चौधरी का चांद आ गया, बेसाख्ता सनियतुल वदा। मैं वहां गया, उन्होंने ये सनियतुल वदा जगह है जहां इस्तकबाल किया था मदीना वालों ने, यसरब वालों ने। वो तो उनका बच्चे के मुंह से बेसाख्ता अशार निकलते थे। बड़ों का हाल क्या होगा? जब ये सूरत कौसर काबा की दीवार पे लटकाई, वो कहने लगे हम आजिज आ गए हैं, ये कैसा अजीब कलाम है। देखो, शायर को पता होता है कि शायरी में कितना वजन है। एक बादशाह ने एक नाई को सैयदुल हजाम का मकाम दिया कि ये सदर है, सारे नाइयों का बड़ा है। वो रोने लग गया। उन्होंने कहा आका, ये मकाम लकब जान की अमान तो अपने पास रखे। क्यों? उन्होंने कहा ये लकब अगर मुझे सारे नाई मिल के देते तो फिर लकब था, वो मेरा फन जानते थे, आप जानते नहीं मेरा फन। सब्जेक्टेड आदमी उसको अगर कहे कि हाँ नहीं तो सारे नाइयों का आखिर है। कलाम है सूरत कौसर, इस कलाम की ताकत आप मैं नहीं समझ सकते। मैं जितनी तफसीरें पढ़ लूं, जितना इल्म बढ़ा लूं, सारी कायनात का इल्म एक सूरत कौसर की तफसीर मैं नहीं बयान कर सकता, पर इसकी तफसीर अपनी जगह, इसकी तासीर में कमाल है। उसकी तासीर में भी मैं नहीं पहुंच सका, पर एक तासीर का हिस्सा जो आपको मिला और मुझे मिला, वो ये है कि अल्लाह रिस्क देता है, अल्लाह रोटी देता है, अल्लाह बरकत देता है, अल्लाह इज्जत देता है, अल्लाह राहत देता है, अल्लाह शान और शौकत देता है इस सूरत कौसर की बरकतों से। कभी माल ज्यादा आ जाए तो भूल न जाइएगा कि मेरे पास माल है, सोना है, चीजें हैं, कभी न भूलिएगा। क्यों? जो लेना जानता है वो देना भी जानता है, जो दे सकता है वो ले सकता है, जो ले सकता है वो दे सकता है। वो ताकतवर रब है, एक पल में ले लेता है, एक पल में ले लेता है, उसके लिए कोई देर नहीं लगती। अगर नहीं है आपको यकीन तो दुनिया में फैले ये वाकयात, कुदरत के, लोगों के, उरूज और जवाल के, ये पढ़ लेना। वो एक पल में मेरे पास सारा दिन दुखियारे आते हैं, गम के मारे आते हैं, छिपे हुए लोग आते हैं, जिनके पास था और आज कुछ नहीं है, जिनके पास था और कुछ नहीं।
एक साहब मुझे कहने लगे, मेरे पास इतनी BMW थी, इतनी फलां गाड़ी थी, इतना ये था, इतना ये था, आज बार मेरे पास सुजुकी मेहरान है, और वो भी इसलिए रखी हुई है कि घर दूर है, वरना मेरी जरूरतें खत्म हो चुकी हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मेरे घर का हाल आप जाके देखें। और फिर मैं एक दफा उसके घर गया। उसके घर जब मैं गया, आप सोच नहीं सकते, एक फ्राई किया हुआ अंडा नान के ऊपर रख के ले आया, और नान ठंडा हो चुका था, मैं उसको तोड़ ना सका। मैं 2-3 निवाले खाए, मैंने कहा जज़ाकल्लाह, मैंने खा लिया। मैं उस नान को ना चबा सका। मुझे कहने लगा, बस यही मुयस्सर था, इसके अलावा था कुछ नहीं। जिस दौर में लोग लाखों पति होना बड़ी बात थी, आज तो करोड़ की हैसियत खत्म हो गई। उस दौर में आज से 50 साल पहले, 70 साल पहले वो करोड़पति था। छिन गया। अगर माल है तो ख्याल कीजिएगा, ये एक पल में छिन जाता है। फक्र और गुर्बत और तंगदस्तियां डेरे डाल देती हैं। सूरत कौसर के इस अमल को ना भूलिएगा। 129 दफा ये बरकतों के दरवाजे खुलवाता है, ये बरकतों के दरवाजे खुलवाता है।